हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदन्धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः यैरिमे गुरुभिः पूर्वम् पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्यातः सर्ववेदान्ताः तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः विस्पष्टार्थरुचीनां हि
व्याख्येयं संप्रणीयते। भाष्य अतः अविद्या अतः अविद्या निवृत्तौ 15 પાના પર છેલ્લેથી 5મી લીટી અતો અવિદ્યા નિવૃત્તૌ અતો અવિદ્યા નિવૃત્તૌ સ્વાત્મની અવસ્થાનમ પરપ્રાપ્તિઃ અભયમ પ્રતિષ્ઠામ વિંદતે એતમ આનંદમયમ આત્માનમ उपसंक्रामति इत्यादि श्रुतेः काम्य प्रतिषेधयोः अनारंभात् आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात् नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात् अयत्नतः एव स्वात्मनि अवस्थानं मोक्षः अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्महेतुत्वात् कर्मभ्यः एव मोक्षः इति चेत् न कर्म अनेकत्वात् अनेकानि हि आरब्ध फलानि लाओ बताओ पाना नंबर 16 कृष्णकांत भाई पाना नंबर 16 न कर्म અને બીજા ફકરામાં બીજી લાઈન हि आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च अनेक जन्मांतर कृतानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति अतः तेषु अनारब्ध फलानाम् एकस्मिन् जन्मनि उपभोगक्षय असंभवात् शेषकर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्तिः कर्मशेष सद्भाव सिद्धिश्च तद्यः इह रमणीय चरणाः ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्यः શંકરાચાર્યજીએ ગઈકાલે આપણે બતાવ્યું કે કર્મ છે ત્યાં સુધી મોક્ષની કોઈ શક્યતા નથી અને કર્મનો હેતુ કામ છે. કર્મ હેતુ કામ અને જ્યાં સુધી આ કામ છે ત્યાં સુધી કર્મનો પણ અભાવ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલે કે છે કામનો અભાવ કરવો કેવી રીતે? એટલે કે છે આપ્ત કામતા, હું પૂર્ણ આત્મા છું એ જ્ઞાન જ્યાં સુધી થાય નહીં ત્યાં સુધી કામની નિવૃત્તિ થવી અશક્ય છે. અને એટલે કે છે આપ્ત કામાનામ હિ કામ અભાવે સ્વાત્મની અવસ્થાનમ, જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપમાં આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટ ત્યાં સુધી પ્રવૃત્તિ અનુપપત્તિ, એકવાર પોતાને પૂર્ણ જાણી લીધા પછી એના માટે પ્રવૃત્તિ કેવી છે? અયોગ્ય અનુપપત્તિ, એટલે કે એને કોઈ એની જરૂર છે જ નહીં. તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે. એનો અર્થ શું થયો? તદ્વિદ પરમ પ્રાપ્યતિ વક્ષ્યતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા જ બ્રહ્માનંદ વલ્લીમાં આપણને કહેવામાં આવશે બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. જે બ્રહ્મ જ્ઞાની છે, જે બ્રહ્મને જાણનારો છે એને જ આ પરમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. અતઃ અવિદ્યા નિવૃત્તો સ્વાત્મની અવસ્થાનમ પરપ્રાપ્તિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પોતાને પરમ બ્રહ્મ જાણતા નથી
એટલા માટે આ મુશ્કેલી છે. અને જ્યાં એકવાર પોતાને નથી જાણતા એને શું કહેવાય? અવિદ્યા છે. એટલે કે છે અવિદ્યા નિવૃત્તો. અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થતા જ પોતાના સ્વરૂપમાં એનું અવસ્થાન થઈ જ જાય છે. એટલું જ નહીં, અભયમ પ્રતિષ્ઠામ વિંદતે, અહીંયા જ આગળ કહેવામાં આવશે કે એકવાર પોતાના સ્વરૂપમાં એનું અવસ્થાનન થઈ ગયું, અભયમ પ્રતિષ્ઠામ વિંદતે, એની અભયતામાં સ્થિતિ થઈ જાય છે. એતમ આનંદમયમ આત્માનમ ઉપસંક્રામથી. પછી શંકરાચાર્યજી કહે છે કે પંચકોશની જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે એ પંચકોશની ચર્ચામાં પણ આપણને કહેવામાં આવ્યું. પહેલા કીધું અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, પછી કીધું અન્યોંતરાત્મા પ્રાણમય, અન્યોંતરાત્મા મનોમય, અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય, અન્યોંતરાત્મા આનંદમય. તો કે આનંદમય આત્મા છે. આનંદમય માટે પણ શું કહેવામાં આવ્યું? એતમ આનંદમય આત્માનમ ઉપસંક્રામથી, એનાથી પણ ઉપર ઉઠવાનું છે. એને પણ એનું જે પણ અધિષ્ઠાન છે બ્રહ્મપુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા, એ બ્રહ્મ એની પ્રતિષ્ઠા છે. અને એ બ્રહ્મને જે જાણી લે છે એની અભયતામાં સ્થિતિ થઈ જાય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઇત્યાદિ. ઇત્યાદિ એટલે કે આ એક જ શ્રુતિ છે કે એક જ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ છે એમ નહીં. આવા અનેક પ્રકારની શ્રુતિઓ છે જે આ પ્રકારથી ચર્ચા કરીને આપણને દર્શાવે છે કે જેણે પોતાના સ્વરૂપને જાણી લીધું છે એની અભયતામાં પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. એને માટે પછી કામ કોઈ પ્રકારે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકતો નથી. જો એટલે ગીતામાં પણ કીધું આપૂર્યમાણમ અચલ પ્રતિષ્ઠમ. જેવી રીતે પેલો સમુદ્ર પૂર્ણ છે અને સમુદ્રની જે રીતે પૂર્ણતામાં પ્રતિષ્ઠા છે એ સમુદ્ર અચળ છે. એમાં નદીઓ પાણી ઠાલવે કે ન ઠાલવે કોઈ ફરક પડતો નથી. એ જ રીતે જેણે પોતાને અચળ પૂર્ણ પરમાત્મા જાણી લીધો છે, કામાયમ પ્રવિશંતિ સર્વે, ભલે એના મનમાં અનેક કામનાઓ પ્રવેશે પણ એ કામનાઓ એને કર્મ માટે પ્રેરણા આપી શકે એમ છે જ નહીં. પણ જેણે આ પ્રકારથી પૂર્ણ જાણ્યો નથી, એટલે ભગવાન ત્યાં શું કહે છે? કામાયમ પ્રવિશંતિ સર્વે શાંતિમાં આપનોતી, એને શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય. ન કામ કામી, જે આ કામનાઓની પાછળ પડ્યો છે, જે કામનાઓની ઈચ્છાની પૂર્તિની પાછળ પડ્યો છે, એને શાંતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અનેક જગ્યાએ આ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અને એટલા માટે એક વસ્તુ તો સ્પષ્ટ જ છે કે આ કર્મ દ્વારા અંતઃકરણ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ પોતાના સ્વરૂપમાં જ્યાં સુધી અવસ્થાન થતું નથી, પોતાને પૂર્ણ પરમાત્મા જાણી લેતા નથી, ત્યાં સુધી આ કામનાની નિવૃત્તિ, કર્મની નિવૃત્તિ થતી નથી. આમ શંકરાચાર્યજીએ, જો આ શંકરાચાર્યજીની ભાષ્યની એક વિશેષતા છે કે આ તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં શું કહેવામાં આવશે ને આપણને સારમાં કહી દીધું. નાનું અમસ્તુ ભાષ્ય લખીને સંપૂર્ણ ઉપનિષદમાં શું કહેવામાં આવશે એ આપણને દર્શાવી દીધું કે જ્યારે આત્મામાં આપણી અવસ્થિતિ થઈ જશે, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ જશે, પછી આ કામના રહેતી નથી, કામ અભાવ, કામનો અભાવ, ઈચ્છાનો અભાવ હશે તો કર્મનો પણ અભાવ થઈ જશે. આમ શંકરાચાર્યજીએ આ વેદાંતનો જે સિદ્ધાંત છે એ બહુ સાર રૂપે આપણને અહીંયા ઘડી રજૂઆત કરી દીધી. હવે શંકરાચાર્યજી આગળના જે 5 પ્રપાઠકમાં કર્મકાંડની ચર્ચા કરવામાં આવી છે એને મીમાંસા કહેવામાં આવે. પહેલા રજૂઆત કરવામાં આવે સિદ્ધાંતની, અને એ સિદ્ધાંત પર પછી ચર્ચા કરવામાં આવે. એ ચર્ચાને આપણે સિદ્ધાંત અને પૂર્વ પક્ષ એવું કહેવામાં આવે. એટલે શંકરાચાર્યજી આ કર્મકાંડીઓ જે છે એને પૂર્વ મીમાંસકો કહેવામાં આવે. એનો મત અહીંયા રજૂ કરે છે. એટલે એ મત રજૂ કરતા કહે છે કામ્ય પ્રતિષિદ્ધયોહો અનારંભાત. કામ્ય એટલે કે પોતાની ઈચ્છા, કામ્ય કર્મ એટલે કે પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે જે કર્મ કરીએ. પ્રતિષિદ્ધ કર્મ એટલે કે શાસ્ત્ર જે આપણને ના પાડે છે એવા કર્મ પણ આપણે ન કરીએ. એટલે અહીંયા ઘડી બહુ સુંદર પૂર્વ મીમાંસાનો જે મત છે એ રજૂ કરે છે. પૂર્વ મીમાંસા પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 4 પ્રકારના કર્મ છે. નિત્ય નૈમિતિક કર્મ છે, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ છે,
કામ્ય કર્મ છે અને પ્રાયશ્ચિત કર્મ છે. નિત્ય નૈમિતિક કર્મ એટલે કે આપણે રોજના કર્મ. કામ્ય કર્મ એટલે કે ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે જે કર્મ કરીએ. સ્વર્ગ કામ યજેત, સ્વર્ગની ઈચ્છા છે તો આ પ્રકારનો યજ્ઞ કરે. પશુ કામ, પુત્ર કામ, અનેક પ્રકાર જોવા જેવું છે. આ શ્રુતિ માતા જે છે એ કર્મકાંડ જે આટલો બધો વિશાળ જે છે ને, એમાં નિત્ય નૈમિતિક કર્મ, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ અને પ્રાયશ્ચિત કર્મ જે છે ને એ બહુ ઓછા છે. માન 20-25% થતું હશે. મોટા ભાગેના જે યજ્ઞનો કર્મકાંડનો જે વિભાગ છે એ આખો વિભાગ શાના માટે છે? આ કામ્ય કર્મમાં. અને એ જે કામ્ય કર્મ જે છે એમાં અનેક પ્રકારની ઈચ્છાની પૂર્તિ છે. મહાભારતમાં આપણે જોઈએ તો જ્યારે પરીક્ષિતને વાસુકી ડંખ 7મે દિવસે મારશે એ પ્રકારનો જયારે પરીક્ષિતને શ્રાપ આપવામાં આવે, જો આ મહાભારત પ્રમાણે આ સમજજો. અને પરીક્ષિતે નિર્ણય કર્યો કે જો મારું 7મા દિવસે મૃત્યુ છે તો પછી આ રાજ કારભાર કરવાની મને કોઈ જરૂર નથી. રાતોરાત એને જન્મજયને શું કર્યું? અરે જન્મજય, એના પુત્ર જન્મજયને એને રાજ્યનો આખો કારભાર સોંપી દીધો, રાજ્યાભિષેક કરી દીધો અને રાજ્ય છોડીને નીકળી ગયો જાવી. અને ત્યાં મહાભારતમાં એવી કથા છે કે પછી એના માટે કાચનો મહેલ, એક જ દિવસમાં કાચનો મહેલ ઉભો કરી દેવાનો અને બધા સૈનિકોને આગળ પાછળ ઉભા, ઝેડ સિક્યોરિટી, આપણી ભાષામાં શું કહેવાય, પેલી ઝેડ સિક્યોરિટી ઉભી કરી દીધી. એમ ત્યાં રહેતો હતો. પછી પેલો વાસુકી નાગ છે ને એ આવતો હતો મનુષ્ય શરીર ધારણ કરી અને જન્મજયે જાહેરાત કરી કે મારા પિતાજીને જયારે વાસુકી નાગ ડંખ મારે એક વિષનું જે છે એ વિષનું મારણ જે આપશે ને એને માગે હું આપીશ. એટલે અનેક લોકો ત્યાં બધા હાજર થઈ ગયા. જો આવું કરીએ ને એટલે પછી ઉપાય આપવા વાળા ઘણા હોય. ખાલી આપણને 2 દિવસ તાવ જ આવેલો હોય, આ સમજો. અને તાવ સહન આપણે કરતા હોઈએ, પણ તાવમાં કઈ દવા લેવી કેટલી લેવી એને માટે શું છે એ 25 જણા કહેવા વાળા હોય. એમ જ્યાં પેલી જાહેરાત કરીને એટલે પછી બધા લોકો જાત જાતના ઉપાય લઈને બધા હાજર થઈ ગયા. બધા ત્યાં શું કરેલો, પેલો પડાવ નાખી જ દીધો કે વાસુ આમ થાય ને હું આમ કરીશ. એટલે 7મે દિવસે પેલો વાસુકી નાગ આવતો હતો ને તો એને જોયું જંગલમાંથી જયારે રાજ્યમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હતો તો ત્યાં એક બ્રાહ્મણ એને જોયો, તેજસ્વી બ્રાહ્મણ, અને એ જલ્દી ચાલીને જતો હતો. એટલે એને પૂછ્યું પેલા બ્રાહ્મણને કે કેમ આટલું બધું ઉતાવળમાં શું તને? તો કે ના કે હું પરીક્ષિત રાજાને બચાવવા જાઉં છું. તો કે બ્રાહ્મણ તું કેવી રીતે પરીક્ષિતને બચાવવાનું? વાસુકી નાગના વિષનો તો કોઈ આ ત્રિલોકમાં કોઈ ઉપાય છે જ નહીં. હવે પેલો વાસુકી નાગ મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને જતો હતો એટલે બ્રાહ્મણે ઓળખ્યો નહીં એને. એટલે બ્રાહ્મણે કીધું કે મારી પાસે સંજીવની વિદ્યા છે અને એ મંત્ર દ્વારા હું શું કરીશ, પરીક્ષિતને હું શું કરી દઈશ. જો એટલે આ સમજવાનું, આ ભ્રષ્ટાચાર કહીએ કે ઉપરનું ને નીચેનું કહીએ ને એ ત્યારથી જ ચાલુ આવે, આ સમજો. એટલે વાસુકીએ પૂછ્યું કે તું આ શા માટે કરે છે? તો કે મારી પાસે આ સિદ્ધિ છે પણ મારી દરિદ્રતા પણ છે, તો હું જો આ મારી સિદ્ધિનો ઉપયોગ રાજાને બચાવવા માટે કરું તો મારી દરિદ્રતાનો નાશ થઈ જાય. તો કે તારે તારી દરિદ્રતા છોડવી છે. તો કે તારી અપેક્ષા કેટલી છે? તને કેટલી સોના મોહર આપે? તો કે મને આટલી સોના મોહર મળી જાય તો મારું જિંદગી શાંતિથી જાય. તો કે એનાથી તને ડબલ મળે તો જો વિચાર. મેં તો આગળ કીધું ને આ ત્યાંથી જ ચાલુ થઈ ગયું. એટલે બ્રાહ્મણને એને કીધું તારે તો ફક્ત તારી દરિદ્રતાની નિવૃત્તિ, રાજા બચે કે નહીં બચે તને કોઈ ફરક નથી પડવા, તારે તારી દરિદ્રતા દૂર કરવી છે ને? તો કે હા, કે હું તને 4 ગણા સોના મોહર આપું. 2 ગણા કહીને સીધું 4ની ઓફર કરે ને એ કોઈ માણસ ઓગળી જાય, જો આ સમજો. એટલે પેલો બ્રાહ્મણ કે કઈ નહીં, કે કોણ આપવાનું મને, કે રાજા સિવાય? કે હું તને આપું ને કે. એટલે પેલા નવાઈ લાગી કે આ મન દેખાય તો સામાન્ય માણસ. એક કામ કર, તું આ 4 ગણા સોના મોહર લે અને ચાલતી પકડ. એટલે બ્રાહ્મણને થયું કે આ આપી એટલે એને નવાઈ લાગી. તું કોણ છે કે? તો કે હું વાસુકી નાગ છું. તું આ દિશામાં જા ને હું આ દિશામાં છું, તું તારું કામ કર ને હું શું છે હું મારું કામ કરું.
જો વિચાર. એટલે તે દિવસથી બ્રાહ્મણ વૈશ્ય બની ગયો. આ સમજવાનું, બ્રાહ્મણમાં જે વૈશ્યતા આવી એ કોને કારણે આવી? પરંપરા કે શું કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્ત. આ બધું પરંપરા જ હોય. સમજવાનું. વાસુકી ત્યાં ગયો, જોયું એને કે બધી સુરક્ષા શું છે, ઝેર સિક્યોરિટી છે. વાસુકી નાની ઈયળ બની ગયો અને પરીક્ષિત શું કરતો હતો? ખાલી ફળ ખાતો હતો. એટલે એક ફળમાં શું છે, ઈયળ બનીને બેસી ગયો. ફળ અંદર ગયું, જ્યાં પરીક્ષિતે ફળ કાપ્યું, પેલી ઈયળ નીકળી એટલે તરત શું થયું? વાસુકી નાગે પ્રગટ થઈ ડંખ માર્યો અને એનું ઝેર એવું હતું કે આખો જે કાચનો મહેલ હતો ને ભૂક્કો થઈ ગયો. આજુબાજુ જે બધા સૈનિકો એ બધા શાંત થઈ ગયા. જો વિચાર, સિક્યોરિટી સહિત બધાનું શું થઈ ગયો? નાશ થઈ ગયો. કોણ સુરક્ષા આપણને આપે? મન કોણ? આપણે માનીએ છીએ ને આ જગત સુરક્ષા, કોઈ કઈ સુરક્ષા નથી. આ સમજો, અભયમ પ્રતિષ્ઠા વિંદતે. એક અભયતા અહીંયા જ છે, બાકી કોઈ સુરક્ષા છે જ નહીં. વિચાર. પણ જયારે આ જન્મ જઈને આ સમાચાર મળ્યા ને, એ ક્રોધિત ક્ષત્રિય છે ને, ક્રોધ આવી ગયો. એટલે એને પછી પોતાને પિતાના મૃત્યુનો બદલો લેવાની ઈચ્છાથી સર્પ યજ્ઞ કર્યો. જો આ સમજ, આ કામ્ય કર્મની ચર્ચા કરીએ છીએ. એને કયો યજ્ઞ કર્યો? સર્પ યજ્ઞ કર્યો. એને બ્રાહ્મણોને બેસાડ્યા અને કયો યજ્ઞ કર્યો? સર્પ. કે સર્પ મારા પિતાજીનું મૃત્યુ થયું તો આ સર્પનો પણ હું શું કરીશ? નાશ. આવા અનેક પ્રકારના હિંસક યજ્ઞો છે. આ સમજવાનું. એટલે ભલે અહિંસા પરમો ધર્મ આપણે કહીએ, એટલા માટે આ કર્મકાંડમાં કામ્ય કર્મની જે ચર્ચા છે ને, એ પકડવા જેવી છે જ નહીં. આ વિચારો. જયારે યજ્ઞને શરૂઆત કરી અને યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ વખતે બધા સાપ શું થતા હતા? એ બધા સાપોની અગ્નિમાં આહુતિ અપાતી હતી. જો વિચારી જો. એટલે વાસુકી નહીં થયું કે આ તો હું પડવાનો. આ સમજો, આને કહેવાય કામ્ય કર્મ. અનેક પ્રકારના કામ્ય કર્મ છે. એમ એટલું જ નહીં, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ શું ન કરવું જોઈએ એ પણ શાસ્ત્રમાં બતાવે. નિત્ય નૈમિતિક રોજના કર્મ હોય, નૈમિતિક એટલે કે લગ્ન હોય, ગ્રહણ હોય, મૃત્યુ હોય, ત્યારના પણ કર્મ બધા દર્શાવ્યા જ છે. એટલે પૂર્વ મીમાંસક જે છે એ આપણને એક એનો પોતાનો પ્લાન બતાવે મોક્ષ માટે. એને પોતાનો વિચાર છે જે રજૂ કરે છે. એટલે એ કે છે કામ્ય પ્રતિષિદ્ધયોઃ અનારંભાત. કામ્ય અને પ્રતિષિદ્ધ કર્મનો આરંભ કરવાનો જ નહીં. આરબ્ધ ફલયોઃ ચ ઉપભોગેન ક્ષયા. અત્યારે આપણું આરબ્ધ કર્મ એટલે કે જેનો કર્મ ફળ આપવાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે, એ જે પ્રારબ્ધ કર્મ છે એ તો ઉપભોગેન ક્ષયા. એનો તો શું થશે? ઉપભોગથી ક્ષય થઈ જશે. એટલું જ નહીં, કોઈ કામ્ય કર્મ કરવાનું નહીં, કોઈ પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરવાનું જ નહીં. બીજું, નિત્ય અનુષ્ઠાનેન ચ પ્રત્યવાય અભાવાત અયત્નતઃ એવ સ્વાત્મની અવસ્થાનમ મોક્ષ. કે તમારી મોક્ષની, જો આ સમજવાનું, આ મોક્ષની વ્યાખ્યા શંકરાચાર્યજી આપણને આપી દીધી છે. અવિદ્યા નિવૃત્તો સ્વાત્મની અવસ્થાનમ મોક્ષ. પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ જવી એને મોક્ષ કહેવાય. જો આના સિવાય બીજી કોઈ વ્યાખ્યા નથી મોક્ષની. આ સમજો, પોતે જ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જઈએ એને શું કહેવામાં આવે? મોક્ષ કહેવામાં. એટલે એ વ્યાખ્યા પેલી જ પકડે છે. જો આ સમજો, પૂર્વ મીમાંસકે પણ વ્યાખ્યા તો એ જ કીધી, સ્વાત્મની અવસ્થાન. પણ કે એ સ્વાત્મની અવસ્થાના અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવી, બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, કે એ બધી ખટપટ કરવાની જરૂર જ નથી. કેમ? કે પ્રતિષિદ્ધ કર્મ નહીં કરે, કામ્ય કર્મ નહીં કરે. જો આ સમજો, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ નહીં કરે એટલે પાપ ઉત્પન્ન નહીં થાય, કામ્ય કર્મ નહીં કરે એટલે પુણ્ય ઉત્પન્ન નહીં થાય. પ્રારબ્ધ કર્મ છે એને ભોગવી દેવાનું છે. બીજું કે નિત્ય અને નૈમિતિક કર્મનું અનુષ્ઠાન કરતો રહે છે, એટલે બીજું કોઈ નવું પાપ ઉત્પન્ન થતું નથી. પ્રત્યવાય અભાવાત અયત્નતઃ એવ સ્વાત્મની અવસ્થાનમ મોક્ષ.
એ પોતાના સ્વરૂપમાં. કેમ? પછી કોઈ કર્મ રહેશે નહીં. નિત્ય અનુષ્ઠાન કરીએ એટલે બધા કર્મ જે છે, આગળના કર્મ બધા નાશ પામે. કામ્ય કર્મ કરતો નથી, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરતો નથી, અને પ્રારબ્ધ ભોગવીને જયારે આ પ્રારબ્ધનો પણ ક્ષય થઈ જાય ત્યારે આપોઆપ જ શું થવાનું? એની આત્મામાં સ્થિતિ થઈ જ જવાની. જો આ એક એનો પ્લાન છે. અથવા નિરતિશયાયાહ પ્રીતે સ્વર્ગ શબ્દવાચ્યાયાહ કર્મ હેતુત્વાદ કર્મભ્ય એવ મોક્ષ ઇતિ છે. કે તમે તો મોક્ષ એ જ કહો છો ને કે પૂર્ણતા છે, આનંદ છે. પોતાના સ્વરૂપમાં પોતાને પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ જાણી લેવું, બ્રહ્માનંદ સ્વરૂપ. એટલા માટે બીજી વલ્લીનું નામ શું છે? બ્રહ્માનંદ વલ્લી છે. જાસમ તો કે બ્રહ્માનંદમાં સ્થિતિ થઈ જાય તો પછી મોક્ષ મળી જાય. તો કે આ તમે જે આનંદની વાત કરો છો એ કોઈ પર આનંદ કે કોઈ મહાન આનંદ નથી. એ આનંદ કેવો છે? નિરતિશય આનંદ છે. આ લૌકિક જે આનંદ છે એના કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ આનંદ નિરતિશય આનંદ છે. તો નિરતિશયાયાહ પ્રીતે સ્વર્ગ શબ્દવાચ્યાયાહ, કે એનો એક અર્થ શું થાય છે? સ્વર્ગ. પણ જો સ્વર્ગ શબ્દનો જ અર્થ થાય, સ્વર્ગ શબ્દનો જ અર્થ થાય જ્યાં દુઃખ નામની, મૃત્યુ નામની વસ્તુ નથી. સ્વર્ગ એટલે કેવું છે? નિરતિશય પ્રીતિ છે. નિરતિશય જ્યાં આનંદ છે અને સ્વર્ગ કહેવામાં આવે. તો કે કર્મ હેતુત્વાદ, કે આ નિરતિશય આનંદ જેને આપણે સ્વર્ગ કહીએ છીએ એ કર્મ હેતુત્વાદ કર્મભ્ય એવ મોક્ષ. આ પ્રીતિ જે છે એ સ્વર્ગવાચ્ય છે. અને એટલા માટે એને શું કરવાનું? તો કે આ પ્રીતિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ મને થઈ જાય, અને તો પછી આ કર્મની જરૂર પડે જ નહીં. એટલે કર્મથી જ મને શું મળી જાય? નિરતિશય સુખની, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. અને એટલા માટે કર્મથી જ મોક્ષ છે એવું તમે માનો તો ચાલે કે નહીં? જો આના બે પ્લાન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ તો તું જે કહે છે ને બધું આમ બરાબર જ લાગે. જો આપણી હાલત એવી છે કે આપણે વિચારીએ નહીં તો આપણને બધું જ બરાબર લાગે. પેલો કર્મકાંડી બરાબર લાગે ને, ધ્યાનથી મોક્ષ મળે બરાબર લાગે ને, ભક્તિથી મોક્ષ મળે બરાબર જ લાગે આપણને. એ ભી ઠીક હે વો ભી ઠીક હે. શું કહેવાય? એ ભી ઠીક હે વો ભી ઠીક હે. શંકરાચાર્યજી કહે છે તું જે કહે છે ને આમ તો જો આ સમજવાનું, કોઈ પણ વસ્તુ વિચાર નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી બરાબર જ લાગે. એટલે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવે વિચારમ ન સહતે. એટલે શું કહેવાય? વિચારમ ન સહ. એ વિચાર સહન નહીં કરી શકે. કેમ? જ્યાં વિચાર શરૂ કરીએ, જ્યાં તર્ક લગાવીએ, આ બધી વસ્તુ શું થઈ જાય? કકડભૂસ થઈ જાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ત્યાં જે પ્લાન આપ્યો ને એ છે તો બહુ સારો, આયોજન તારું સારું છે, પણ એમાં આટલી મુશ્કેલીઓ છે કે પહેલું જો આ મુશ્કેલી ન એટલે શું છે? આ તારું જે આ યોજના જે છે તારી મોક્ષની એમાં જરાક ખટપટ છે. એટલે કે એ ખટપટને કારણે યોગ્ય નથી. ન કેમ? કર્મ અનેકત્વાત. બે તર્ક આપે છે. કર્મ અનેક છે એક, અને જન્મ પણ શું છે? અનેક જન્મ છે. એટલે કે છે અનેકાની હિ આરબ્ધ ફલાની અનારબ્ધ ફલાની છે. પહેલું તો શંકરાચાર્યજી કે છે કર્મ અનેક છે. તું જે પ્લાન આપી રહ્યો, તું જે આયોજન આપી રહ્યો છે આ જન્મ માટે આપ્યું, પણ આ જન્મમાં જે અરબ્ધ ફળ જે છે, પ્રારબ્ધ ફળ છે, એને તો ફળ આપવાનું શરૂ કર્યું અને ક્ષય થઈ જશે ઉપભોગથી. અનારબ્ધાની અનેકાની કર્માણી, પણ જેનો હજી પ્રારંભ થયો નથી એવા પણ કર્મ કેવા છે? અનેક છે, જેને આપણે સંચિત કર્મ કહીએ. જો સમજ તો શંકરાચાર્યજી કહે છે દરેકના સંચિત કર્મ છે, અને એ સંચિત કર્મ કેવા છે? અનેક જન્માંતર કૃતાની. અને એ કેવા છે? અનેક જન્મોથી આ કરેલા કર્મ છે. એક બીજું કે ભલે ને અનેક જન્મથી કર્યા હોય પણ આ કીધું એમ નિત્યનો અનુષ્ઠાન કરીએ એટલે બધાનો નાશ થઈ જ જાય. શંકરાચાર્યજી કહે છે વિરુદ્ધ ફલાની કર્માણી સંભવંતી, પણ એ બધાના ફળ પણ કેવા છે? જો એટલા માટે આપણે જયારે આખા દિવસમાં કર્મ કરીએ ત્યારે આખા દિવસના કર્મમાં પુણ્ય પણ હોય, પાપ પણ હોય, અને એમાં પણ એવા પ્રકારના પાપ હોય જેને માટે નરકમાં જવું પડતું હોય, અને એવા પ્રકારના પાપ હોય જેને કારણે મનુષ્ય શરીર મળી શકતું હોય, એવા પણ પાપ હોય જેને કારણે વૃક્ષ શરીર મળી શકતું હોય. તો એમાં પણ અનેકતા છે.
અનેકતામાં વિરુદ્ધ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જયારે અનેક જન્મોમાં કરેલા કર્મ હોય અને એ બધાના વિરુદ્ધ ફળ આપનારા હોય તો એકી વખતે એ બધાનો નાશ તો થઈ શકે ને. અતઃ તેષુ અનારબ્ધાનામ એકસ્મિનેવ જન્મની ઉપભોગેન ક્ષય અસંભવા. શંકરાચાર્યજી કહે છે એક જ જન્મમાં આજે સંચિત અનારબ્ધ કર્મ એટલે કે સંચિત કર્મનો એક જ જન્મમાં ભોગથી નાશ થઈ જાય એવું તમે જે કહેવાનો પ્રયત્ન કરો છો એ શક્ય નથી. આ સમજ. હવે એ શું કહેવા માંગે છે કે જયારે આપણે નિત્ય કર્મ કરીએ તો નિત્ય કર્મનું કોઈ ફળ નથી. નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મનું શું છે? કોઈ કર્મ ફળ નથી. પણ એનું એક ફળ છે. તો કે શું છે? તો કે આપણે જયારે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરીએ અને એ કર્મમાં જે આપણે મહેનત કરતા રહીએ છીએ એ મહેનતને કારણે આપણે જયારે કોઈ ફળની આશા ન રાખીએ તો આપણા જે સંચિત કર્મ છે ને એ બધાનો નાશ થઈ જાય. આ એનો પોતાનો સિદ્ધાંત છે. પ્રશ્ન એ છે, જો આ સમજો, નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મમાં જે તમને શ્રમ પડી રહ્યો છે એ શ્રમને કારણે જે કર્મનો નાશ થશે એ પુણ્ય હશે કે પાપ હશે? પાપ કર્મનો, દુઃખ આપનારા કર્મનો નાશ થશે. નિત્ય નૈમિત્તિક થી તમે જે મહેનત કરી એ મહેનતમાં જે તમને શ્રમ પડ્યો એ શ્રમને કારણે જે નાશ થશે એ કયા કર્મનો નાશ થશે? પુણ્યનો નાશ નહીં થાય, ફક્ત પેલો પાપ કર્મનો નાશ થશે. પુણ્ય કર્મ જ બાકી જ રહી જાય. પુણ્ય કર્મ જો બાકી રહી ગયું તો શું થવાનું? એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ શું કે છે? શેષ કર્મ નિમિત્ત. શેષ કર્મ રહેવાના જ છે. ધારો કે તારી યોજના પ્રમાણે કરીએ તો સંચિત કર્મ બાકી રહી જાય. ધારો કે તું એમ કે છે કે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મથી પેલા સંચિત કર્મનો નાશ થાય તો એ માત્ર પાપ કર્મનો નાશ કરી શકે, પુણ્ય કર્મનો નાશ નહીં થાય. કે સીધી વસ્તુ છે. પાપ કર્મનો નાશ દુઃખથી થાય. જો સમજવાનું, પાપ એટલે કે જે આપણને પ્રતિકૂળતા આપે. પાપ કર્મ આપણને જીવનમાં શું આપે? પ્રતિકૂળતા આપે, આપણા જીવનમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરે. પુણ્ય કર્મ એ છે આપણને જીવનમાં અનુકૂળતા આપે, સુખ આપે. તો નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મમાં જે તમને દુઃખ પડી રહ્યું છે, તમને જે શ્રમ પડી રહ્યો છે, મહેનત પડી રહી છે, એનાથી પેલા પાપ કર્મની નિવૃત્તિ થઈ શકે પણ પુણ્ય કર્મની નિવૃત્તિ થઈ શકે નહીં. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શેષ કર્મ, આ કર્મ બાકી તો રહી જ જવાના. અને જો શેષ કર્મ છે તો શેષ કર્મ નિમિત્ત શરીર આરંભ ઉપપત્તિ. ઉપપત્તિ એટલે યોગ્ય છે, તર્કબદ્ધ છે. જો શેષ કર્મ રહી ગયા તો પછી તારું શું થવાનું છે? શરીર નિમિત્ત રહી ગયું. અને જો શરીરનું નિમિત્ત રહી ગયું તો પછી ફરીથી જન્મ તો તારો થવાનો. અને જો જન્મ થવાનો તો પછી મોક્ષ મળી શકે નહીં. જો આ સમજો, આ એક તર્ક છે. બીજું એને એમ કીધું આરબ્ધ કર્મ ઉપભોગે ને ક્ષયા. આરબ્ધ કર્મ એટલે કે પ્રારબ્ધ કર્મ જે તમારું છે એ તમે ઉપભોગથી એનું શું કરી દો? ક્ષય કરી દો. જો આ બરાબર સમજ. પણ પ્રશ્ન એ છે पसार करे उसका कोई नहीं है. वो लोग चलते से हॉर्न बजाते वो गड़बड़. હવે વિચાર, આરબ્ધ ફળ જે પ્રારબ્ધ કર્મ જયારે આપણે ભોગવીએ છીએ એ ભોગવતી વખતે આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ નવા પાપ પુણ્ય હું ઉત્પન્ન નહીં કરી શકું? સમજો કેમ? આગળ મેં તમને કીધું જ છે. આ એક વાક્ય બધા યાદ રાખો. ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવીએ ને તો જ અહિંસા શક્ય છે. કારણ કે દરેક ભોગમાં હિંસા રહેલી જ છે. તમે ગમે તે કહો, ગમે એટલું ધર્મયુક્ત જીવન હોય પણ કોઈ પણ ભોગ હિંસા વગરનો નથી. ભોગમાં હિંસા રહેલી જ છે. એટલા માટે જ આપણે ત્યાં પંચમહાયજ્ઞ કરવામાં કહેવાય. ગીતામાં પણ આ પંચમહાયજ્ઞની ચર્ચા ભગવાન કેમ કરે છે? 3જા અધ્યાયમાં. કારણ કે ભોગ થવાનો, અને ભોગ તો જરૂર છે શરીર માટે. શરીરને ટકાવવું હોય તો ભોગ કરવો જ પડે, અને ભોગ કરો એટલે હિંસા થવાની જ છે.
એટલે જેટલો ભોગ તમારો વધારે એટલી જ હિંસા પણ વધારે. એનો અર્થ શું છે? શરીર ટકાવવા માટે પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવતા ભોગવતા જ નવા પાપ અને પુણ્ય શું થવાના? ઉત્પન્ન થવાના. અને જો નવા પાપ પુણ્ય ઉત્પન્ન થયા તો એને માટે પણ શું થવાનું? એટલે બે પ્રકારથી શેષ કર્મ છે. એક તો સંચિત કર્મના પુણ્ય પણ બાકી રહી જશે, અને ઉપભોગ જયારે આપણે પ્રારબ્ધનો કરીએ ત્યારે પણ નવા પાપ પુણ્ય અવશ્ય ઉત્પન્ન થવાના છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શેષ કર્મ નિમિત્ત, આ શેષ કર્મના નિમિત્તથી શરીર તો શરૂ થવાનું જ છે, નવું શરીર મળશે જ, એમાં કોઈ ના પાડી શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મ શેષ સદભાવ સિદ્ધિશ્ચ. શંકરાચાર્યજી કહે છે હું કહું છું એમ નથી. આ શેષ કર્મ પુણ્ય કર્મ જો બાકી રહી ગયા તો પુણ્ય કર્મ હોવાથી શાની પ્રાપ્તિ થાય છે? તદ્યહ ઇહ રમણીય ચરણાહ. શંકરાચાર્યજી કહે છે પુણ્ય કર્મ જો બાકી રહી ગયા, પાપ તો નાશ પામી ગયા, પણ પુણ્ય કર્મ જો બાકી રહી ગયા તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી પડે. સ્વર્ગમાં એને અનેક પ્રકારથી શું છે? પુણ્ય કર્મને કારણે ત્યાં ભોગ તો કરવો જ પડે. અહીંયા ઘડી પણ પુણ્યને કારણે નવો જન્મ થઈ શકે, એને અનેક પ્રકારની અનુકૂળતા મળે. અને એક સીધો નિયમ છે, જયારે અનુકૂળતા ખૂબ હોય ત્યારે પણ પાપ કર્મ અટકાવવું બહુ અઘરું છે. જો આ સમજો, પ્રતિકૂળતામાં આપણને એવું લાગે છે કે પેટ કરાવે વેઠ, આપણે એવું માનીએ છીએ. આ જેટલા પણ પાપ કર્મ જે છે ને આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ ગરીબાઈને કારણે પાપ કરે. ગરીબ લોકો જેટલા પાપ કરે ને એના કરતા અનેક ગણા પાપ આ ધનવાનો કરતા હોય છે. આ સમજો, અનુકૂળતામાં પાપ વધારે થાય પ્રતિકૂળતા. વિચારી જોજો ઘરે જઈને જરા. પહેલું તો એ જ થાય કે આપણું એટલું અભિમાન હોય આપણા ધનનું કે પેલા બિચારા ગરીબને આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? એને તુચ્છકારતા, એનું અપમાન કરતા હોય. એ અપમાન પણ શું છે? પાપ જ છે. એ પણ મનુષ્ય જ છે, તમે પણ મનુષ્ય છો. ફરક એટલો જ છે કે તમને ભગવાને પુણ્ય કર્મને કારણે અનુકૂળતા આપી છે, એને ભગવાને પાપ કર્મને કારણે પ્રતિકૂળતા વધારે આપી છે. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે તમે તમારા અહંકારથી એનું અપમાન કરતા રહો, એને તુચ્છકારો. આ સમજવાનું. એટલે અનુકૂળતા રહેવાની જ છે. અને જો અનુકૂળતા સ્વર્ગમાં છે તો નવું પાપ પુણ્ય નહીં થાય, પણ એ અનુકૂળતા જો પૃથ્વી લોકમાં તમને મળી તો નવા કર્મને તમે અટકાવી શકો એમ છે જ નહીં. એટલે કે છે આ અનુકૂળતાની પ્રાપ્તિ થશે. તત્શેષેણ, એટલું જ નહીં, આગળ બીજો મંત્ર કહેતા કે છે કે તત્શેષેણ, અને આ જો બાકી રહી ગયું હોય ઇત્યાદિ શ્રુતિભ્યશ્ચ, શ્રુતિ પોતે જ કે છે કે પ્રારબ્ધ કર્મ તમે પૂરું કરો, તમે તમારા નિત્ય કર્મનું પાલન કરો છો, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરતા નથી, કામ્ય કર્મ કરતા નથી, છતાં પણ શું છે? તત્શેષેણ, કોઈક તો કર્મ બાકી રહી જ જવાના છે. અને જો કર્મ બાકી રહી ગયા હોય તો એ આગામી કર્મ અને આ શેષ કર્મ બે ને કારણે અવશ્ય આપણને શું થવાનું છે? નવું શરીર પ્રાપ્ત થવાનું જ છે. કે નહીં એવું નહીં, હજી પેલો છોડે નહીં. જો આ સમજ, ખરેખર આ નથી છોડતો એમ નહીં, આ બધી ચર્ચા આપણી જ છે. આ સમજવાનું. પૂર્વ પક્ષ એટલે કોણ છે? આપણી બુદ્ધિ છે. જો હું પહેલેથી કહેતી આવી, જયારે પણ પૂર્વ પક્ષની ચર્ચા આવે ને ત્યારે એટલું સમજી લેવાનું કે પૂર્વ પક્ષની ચર્ચા એટલે કે આપણી બુદ્ધિમાં એ પ્રકારે કંઈક ગોઠવાઈ ગયેલું છે, જેની નિવૃત્તિ માટે શંકરાચાર્યજી આ પૂર્વ પક્ષની કલ્પના કરે છે. આપણને પણ શું લાગે? ના તમે ભલે ને મોક્ષની વાત કરો, અમારે તો આ બધું બરાબર, અમે તો અમારું જીવન આમ ગોઠવી જ દીધું છે. સવારે શું કરવાનું, સાંજે શું કરવાનું, શું ખાવાનું, એ તારું ગોઠવેલું જ બરાબર ગોઠવાયેલું નથી. આ સમજો, અમે તો બધા સેટ થઈ ગયા. શું કહેવાય? એટલે ઘણી વાર આ પ્રવચન મારા ગોઠવાય ને તો પેલા લોકોને એવું લાગે આ તમે અમારું બધું સેટ કરેલું શું કરી દીધું, આ તમે આવો ને ત્યાર પછી અમારી અવ્યવસ્થા થઈ જાય. હું વ્યવસ્થા કરી આપું, એને શું માને? એ અવ્યવસ્થા. જો સમજો, એને એની વ્યવસ્થાને જે વ્યવસ્થા માની રહ્યો છે ને ખરેખર વ્યવસ્થા નથી. આ સમજો, આ તમે આવો ને એટલે અમારું બધું સ્કેડ્યુલ બધું બદલાઈ જાય. એ બદલવા તો હું આવેલી છું, પણ તકલીફ આપણી શું છે? હું આવું ત્યારે પેલો 7 થી 8 અહીંયા આગળ અધ્યયન થાય, પછી હું જાઉં પછી એ ચાલુ રાખવાનું હોય, એને બદલે શું થઈ જાય? વિચારવાનું. શંકરાચાર્યજી જે વાત કરે ને ખરેખર આપણી જ છે, કારણ કે આપણને જ આ કર્મમાં શું છે? ભોગમાં, કર્મમાં આપણને જ રુચિ છે.
આ ભોગ અને કર્મમાં આપણને શ્રદ્ધા છે, એમાં જ આપણને સુરક્ષા લાગે. એટલે જ કહું, રોજ એવો વખત કાઢવાનો કે 10 મિનિટ તમે એકલા બેસો. કોઈ જગ્યા નહીં મળે તો ઉપર અગાસીમાં જોતું રહેવાનું, પણ માત્ર એકલા, કોઈ કામ એમ નહીં. ચાલ કાલે પેલું ઓપરેશન છે ને તો હું કરવાનું તો ઉપર જઈને એમ નહીં, એને માટે નહીં, એ તો રૂમમાં જ બેસીને કરવાનું. આવતીકાલના પ્લાનિંગ માટે અગાસીમ પર નથી જવાનું, પોતાની સાથે બેસો. તમે જુઓ તમે પોતાને કઈ રીતે ઓળખો છો. આ વ્યસ્ત જીવનમાં આપણે પોતાને જોતા જ નથી, આપણે પોતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા જ નથી. આજે આટલી આધુનિકતા આવી ગઈ ને, આટલી સુવિધા આવી ગઈ, આટલી સગવડ છે, સુવિધા છે, આધુનિકતા છે, આ બધી ટેકનોલોજી છે, બધું આવી ગયું છે. પણ એક વસ્તુ આપણે ગુમાવી દીધી છે કે આપણે પોતાની સાથે બેસતા ભૂલી ગયા છે. બધું જ છે આપણી પાસે, પણ આપણે પોતાની જાત સાથે બેસી શકતા જ નથી, પોતાની જાતનો આપણે સામનો કરી શકતા નથી. જો વિચારી જો, પહેલા આટલી સગવડ નથી અને છતાં લોકો શાંતિથી રહેતા હતા, પ્રેમથી રહેતા હતા. આજે પેલો બીજા કોઈ મોડું જોવાય તૈયાર નથી, અને પેલો આવ્યો હોય ને તો એને આવે તો પેલો બિચારાને એવું મોડું કરે એટલે પેલાને ક્યારે ઉઠીને જાવ એવું થઈ જાય. વિચારી જો, આ સુવિધાએ આ માણસને જ માણસનો દુશ્મન બનાવી દીધો. આ સુવિધા કહેવાય? વિચારી જો. એટલે કહું, અનુકૂળતા એટલે પાપ જ છે. પોતાની જાત સાથે બેસીએ, વિચાર કરીએ કે હું કોણ છું, કથમ નામ બંધ, કથમ મોક્ષ, કા વિદ્યા, કા અવિદ્યા. આમ શંકરાચાર્યજી આપણને પોતાના તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરે. આપણને પણ આ કર્મમાં, ભોગમાં જ રુચિ છે, આપણને પણ એ કર્મ અને ભોગ દ્વારા સુખી થવાની ઈચ્છા છે. આપણે એવું માનીએ છીએ આ કર્મ દ્વારા, ભોગ દ્વારા હું સુખી થઈ જઈશ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પૂર્વ મીમાંસક નહીં, આપણે જ વિચારો છે. એટલે પેલો એક બીજો નવો તર્ક રજૂ કરે છે, ઈષ્ટ અનિષ્ટ ફલ ફલાનામ. એટલે કે છે આ ઈષ્ટ ફળ છે, અનિષ્ટ ફળ જે છે એ ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ ફળ અનારબ્ધાનામ ક્ષયાર્થાની નિત્યાની છે ઇતિ. તો કે એવું નહીં, આપણે એવું કરીએ, આ ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ બંનેનું શું થાય છે? અનારબ્ધ તમે જે કીધું, જે સંચિત કર્મ છે, જેને હજી કર્મફળ આપવાની શરૂઆત કરી નથી, એવા જે બધા કર્મો જે છે એ બધા કર્મનો ક્ષય કરનાર કોણ છે? આ નિત્ય કર્મ છે. તમે નિત્ય કર્મનું અનુષ્ઠાન કરો એટલે શું થવાનું? આ બધાનો સંચિત કર્મ નાશ થઈ જ જાય. શંકરાચાર્ય ન અકરણે પ્રત્યવાય શ્રવણાત. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ તમે જેમ કહો છો કે અકરણે પ્રત્યવાય, જો આ શાસ્ત્રનો નિયમ છે, અકરણે પ્રત્યવાય, આ બહુ સુંદર ચર્ચા છે કે જો તમે તમારા નિત્ય નૈમિતિક કર્મનું પાલન નહીં કરશો તો તમને પ્રત્યવાય નામનો દોષ લાગે. એ પ્રત્યવાય દોષ કોને કહેવાય? તો કે પ્રત્યવાય દોષ એ છે કે ભવિષ્યમાં તમને કોઈ પ્રકારે પ્રતિકૂળતા આપે. એને પાપ એવું આપણે કહેતા નથી. જો આ સમજો બરાબર, અકરણે પ્રત્યવાય. તો કર્મ જો તમે તમારા કર્તવ્ય કર્મનું પાલન નહીં કરો, નિત્ય કર્મનું પાલન નહીં કરો, તો તમને આ પ્રત્યવાય નામનો દોષ લાગે. શંકરાચાર્યજી કહે છે અકરણે પ્રત્યવાય શ્રવણાત. અને એ કોણ કહે છે? શંકરાચાર્યજી કહે છે હું તો કહેતો નથી, તમે પૂર્વ મીમાંસકો જ કહે છે કે દરેક જણાએ પોતાના નિત્ય નૈમિતિક કર્મનું પાલન કરવું જ જોઈએ. જો એ નિત્ય નૈમિતિક કર્મનું પાલન ન કર્યું તો પ્રત્યવાય દોષ લાગે છે, એ તમે લોકો જ કહો છો. અને એ પ્રત્યવાય દોષ જે લાગે છે, જો સમજો, નિત્ય કર્મ તમે નહીં કરો એટલે પ્રત્યવાય દોષ લાગે, આ એમનો સિદ્ધાંત છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમે જેવું કહો છો એટલું જ નહીં, નિત્ય કર્ણ નિમિત્તસ્ય પ્રત્યવાયસ્ય અસુખ રૂપસ્ય આગમાની પરિહાર્થાની. એટલે કે આ પ્રત્યવાય દોષની નિવૃત્તિ માટે તમે નિત્ય કર્મનું પાલન કરશો તો શાની નિવૃત્તિ થશે? પાપ કર્મની, અસુખસ્ય અર્થાની. જે તમને પાપ કરવા પ્રતિકૂળતા આપનારા જે આગામી કર્મ છે એનો નાશ થઈ જશે. નિત્યાની ઇતિ અભ્યુપગમાત ન અનારબ્ધ ફલ કર્મ ક્ષયાર્થાની.
શંકરાચાર્યજી કહે છે હવે પછી જે પેલી પ્રતિકૂળતા કર્મ ન કરવાને કારણે પ્રત્યે દોષ લાગશે અને પછી જે જીવનમાં અસુખ રૂપની જે તમને નિમિત્તની પ્રાપ્તિ થશે એનો નાશ થઈ શકશે નિત્ય કર્મથી, પણ સંપૂર્ણ સંચિત કર્મનો નાશ થઈ જાય એવું શક્ય નથી. યદી નામ અનારબ્ધ ફલકમ અક્ષયાર્થાની નિત્યાની તથાપી અશુદ્ધમેવ ક્ષપેયુહુ ન શુદ્ધમ. શંકર આગળ મેં કીધું એમ કે અસુખ છે, અસુખ છે એટલે શું છે? ફક્ત પાપ કર્મનો એ નાશ કરી શકે, શુદ્ધ કર્મનો પુણ્ય કર્મનો નાશ તો થઈ શકે જ નહીં. એટલે નિત્ય કર્મ દ્વારા પાપ કર્મ ક્ષપેયુહુ, પાપ કર્મનો નાશ થઈ જશે પણ શુદ્ધ કર્મનો પુણ્ય કર્મનો નાશ થઈ શકે નહીં. વિરોધ અભાવાત, કારણ કે પ્રતિકૂળતા જે છે એ પ્રતિકૂળતાથી જ જાય, કાંટો જેમ કાંટાથી નીકળે એમ અશુદ્ધ કર્મ અશુદ્ધ કર્મથી જશે પણ શુદ્ધ કર્મ જે છે એ પુણ્ય કર્મનો ક્ષય થઈ શકે નહીં. નહીં ઇષ્ટ ફલસ્ય કર્મણઃ શુદ્ધ રૂપત્વાત નિત્યૈ વિરોધ ઉપપદ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ નિત્ય કર્મ જે છે એ અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરી શકે, શુદ્ધ કર્મની નિવૃત્તિ કરી શકે નહીં, કારણ કે એ બેનો વિરોધ પડતો નથી. વિરોધ ઉપપદ્યતે, વિરોધી છે. અશુદ્ધ કર્મ એટલે કે જે કર્મ તમે કરો એમાં તમે જે પાપ કર્મ જે છે એની નિવૃત્તિ થશે, પુણ્ય કર્મની ઇષ્ટ ફળ આપનારા પુણ્ય કર્મની નિવૃત્તિ થઈ શકે નહીં. કેમ? શુદ્ધ અશુદ્ધ યોહો હિ વિરોધ યુક્ત. શુદ્ધ કર્મ અને અશુદ્ધ કર્મનો વિરોધ એ યોગ્ય જ છે. યુક્ત એટલે કે એ યોગ્ય જ છે, તમે એનો નાશ કોઈ પણ પ્રકારે કરી શકો એમ છે જ નહીં. આ એક જો આ સમજ નચ કર્મ હેતુ નામ. જો શંકરાચાર્ય એક પછી એક બધા તર્ક આપે છે. હવે આગળ બીજો તર્ક આપતા કે છે નચ કર્મ હેતુ નામ કામા નામ જ્ઞાન અભાવે નિવૃત્તિ અસંભવાત. શંકરાચાર્યજી કે છે આગળ જે મેં તમને તર્ક આપ્યો ને એ તો હજી ઉભો જ છે. કેમ? કર્મ હેતુ કામ. કર્મનો હેતુ તો કોણ છે? કામ, ઈચ્છા છે. અને જો એ કામા નામ જ્ઞાન અભાવે નિવૃત્તિ અસંભવાત. તમે તો આ કર્મની નિવૃત્તિની વાત કરી, કર્મની નિવૃત્તિ સ્વીકારી લીધી. આગળ મેં કીધું એમ ભગવાન પણ જો ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં એ જ કહે છે કે તમે વિષયોનો ત્યાગ કરી દેશો, કર્મનો ત્યાગ કરી દેશો. ઇન્દ્રિયાણી સંયમ્ય આસ્તે મનસા સ્મરણ. તમે ભોગ છોડી દીધો, કર્મ છોડી દીધો, સંન્યાસી બનીને બેસી ગયા. પણ મુશ્કેલી શું છે? મનસા સ્મરણ, મનમાં અનેક પ્રકારના ભોગના જે સંસ્કાર પડેલા છે એ સંસ્કાર તમારી પાસે શું કરાવશે? મનથી એનું ચિંતન કરાવશે. જો વિચાર, ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર ઉચ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જો તમે આ રીતે કર્મનો ત્યાગ કરી દો, ભોગનો ત્યાગ કરી દો, પણ મનમાં જો સંસ્કાર રહી ગયા હશે તો એ મનના સંસ્કાર, મનની ઈચ્છા તમારી પાસે શું કરાવશે? અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ કરાવશે. અને તો પછી તમારું જીવન કેવું છે? મિથ્યાચાર છે, દંભ બની જાય. જો સમજો. એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી કહે છે તમે જે કીધું ને એનાથી આ પાપ પુણ્યની નિવૃત્તિની વાત કરી, પણ કર્મનો જે હેતુ જે છે આગળ મેં કીધું એમ કર્મ હેતુ કામ. આ કર્મનો હેતુ તો કામ, ઈચ્છા છે. અને જ્યાં સુધી પેલી ઈચ્છા દેવી બેઠી છે ત્યાં સુધી પાપ અને પુણ્ય કર્મની નિવૃત્તિ પૂર્ણતઃ શક્ય જ નથી. એ શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મ હેતુ નામ કામા નામ. આ કર્મનો હેતુ જે કામ છે, ઈચ્છાઓ જે છે એ ઈચ્છાઓનો જ્ઞાન અભાવે નિવૃત્તિ અસંભવાત. જો હું પૂર્ણ પરમાત્મા છું એ બ્રહ્મ જ્ઞાન જ્યાં સુધી થાય નહીં ત્યાં સુધી ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થતી નથી. અને જો ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થતી નથી તો પછી કર્મની પણ નિવૃત્તિ કરવી અશક્ય છે. અને એટલે કે છે જ્ઞાન વગર, જ્ઞાન અભાવે એટલે શું છે? જ્ઞાન વિના પૂર્ણતઃ કામની, ઈચ્છાની નિવૃત્તિ કરવી શંકરાચાર્યજી કહે છે અશક્ય છે. જો એ જ ગીતામાં ભગવાન કહે જ છે. અર્જુને પણ એ જ પ્રશ્ન કર્યો, ભગવાન આ બધા પાપ કર્મ થાય છે કોને કારણે? કામ એશ, ક્રોધ એશ. અને કામ ને ક્રોધ બહાર નથી બેઠા, આ સમજો.
ઇન્દ્રિયાણી મનોબુદ્ધિ અસ્ય અધિષ્ઠાનમ ઉચ્યતે. એ ક્યાં બેઠા છે? ઇન્દ્રિયના સ્તર પર, મનના સ્તર પર, બુદ્ધિના સ્તર પર આ કામ બેઠો જ છે. જ્ઞાનમ આવૃત્ય તિષ્ઠતિ. અને શું કરી રહ્યો છે? આ તારી બુદ્ધિને આવૃત્ત કરીને કામ બેઠો છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમે જે આ યોજના મોક્ષની આપી એ તો કર્મની નિવૃત્તિ માટે છે, પણ કામની નિવૃત્તિ, જ્ઞાન વિના કામની નિવૃત્તિ કરવી અશક્ય છે. ત્રીજા અધ્યાયના અંતમાં પણ ભગવાન છેવટે એ જ કહે છે કે અર્જુન, પોતાના સાચા સ્વરૂપને ઓળખીને શું કરવાનું છે? જહી શત્રુ કામરૂપ દુરાસદમ. અર્જુન, આ કામરૂપી શત્રુનો તું નાશ કરી. અને કામરૂપી શત્રુનો નાશ માત્ર બ્રહ્મ જ્ઞાનથી થાય છે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્ઞાનના અભાવમાં કામની નિવૃત્તિ શક્ય નથી. અને જો એ શક્ય નથી તો શું થશે? અશેષ કર્મ ક્ષય ઉપપત્તિ ન ભવતી. શંકરાચાર્યજી કહે છે અને તો પછી અશેષતઃ સર્વકર, અશેષતઃ એટલે કે બાકી રાખ્યા વગર સર્વ કર્મનો ક્ષય કરવો પણ શક્ય જ નથી. કેમ? કારણ કે કામ છે તો કામ તમને શું કરાવશે? કર્મ કરાવ્યા વગર રહેશે જ નહીં. અને એટલે કે છે અનાત્મવિદ હિ કામ ન આત્મવિદ. અને આ કામ કોનામાં હોય છે? શંકરાચાર્યજી કે છે અનાત્મવિદ. અનાત્મવિદ એટલે કે જે પોતાને દેહ, મન, બુદ્ધિ, જો આ સમજવા, આ ક્યારેક સમાસ આવે ને, આ બધા સમાસના અર્થ અનાત્મવિદ, જો આ સમજ. પુત્ર, જો આ સંસ્કૃત ભાષા બહુ વિશેષ છે. પુત્ર, પુત્ર એટલે દીકરો. અપુત્ર, જો આ સમજ. એક સમાસ છે, એ સમાસ છે ખરેખર. શું કહેવાય? અપુત્ર. કે અપુત્ર એટલે શું? એ દીકરો નથી. કોઈકનો તો દીકરો હોવાનો જ ને, એ દીકરો નથી એવું કહી શકાય? અનો અર્થ ત્યાં નંજ થાય, નકારાત્મક. પણ એ પુત્ર નથી એવું કહી શકાય? વિચાર. એટલે અપુત્ર એમ જયારે આપણે કહીએ શબ્દ, અથવા સપુત્ર, જો આ સમજ, તો એનો અર્થ શું થાય? પુત્ર ન વિદ્યતે યસ્ય ઇતિ અપુત્ર. જેને કોઈ પુત્ર નથી એને શું કહેવાય? અપુત્ર. આ બહુવ્રીહી સમાસ કહેવાય. સીધો સમાસ કરવા જાવ, પુત્ર નથી તો પુત્ર તો હોવાનો છે. આ ન જે લગાવવામાં આવે ને એના અનેક અર્થ હોય. એ જ રીતે અહીંયા અનાત્મવિદ, જો આ સમજો. અનાત્મવિદ પણ બે અર્થ થાય. એની તમે એને અલગ, એને વિગ્રહ કેવી રીતે કરો ને એના પર એનો આધાર છે. એક અર્થ થાય ન આત્મવિદ અનાત્મવિદ, જો આ સમજો. એક અર્થ શું થાય? ન આત્મવિદ અનાત્મવિદ. જે આત્માને જાણતો નથી. આત્માને જાણનારને આત્મવિદ કહેવાય, અને જે આત્માને જાણનારો નથી એને શું કહેવાય? અનાત્મવિદ. આ એક અર્થ, જો સમજ. બીજો પણ અર્થ છે ન આત્મા અનાત્મા. ન આત્મા અનાત્મા. જે આત્મા નથી એને શું કહેવાય? અનાત્મા કહેવાય. તો દેહ છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, આ બધા શું છે? અનાત્મા છે. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું? ઇદમ શરીરમ કૌંતેય ક્ષેત્રમિતિ. આ ક્ષેત્ર છે, દ્રશ્ય છે, જડ છે, વિકારી છે, આ બધા અનાત્મા છે. અને અનાત્માને જે જાણનારો છે એનો અર્થ શું થયો? જેને આ દેહાદી બુદ્ધિમાં અહમ બુદ્ધિ કરીને બેઠો છે એને શું કહેવાય? અનાત્મવિદ. અનાત્માને જે શું માની રહ્યો છે? આત્મા માની રહ્યો છે. જો સમજ. આ બંને અર્થ અહીંયા કામ લાગશે. પહેલો અર્થ એવો થાય અનાત્મવિદો હિ કામ. આ ઈચ્છા જે છે એ કોને માટે છે? અનાત્મવિદ એટલે કે છઠ્ઠી વિભક્તિ. અહીંયા અનાત્મવિદ જે છે એને માટે જ આ કામ છે. હિ એટલે કારણ કે જે અનાત્મવિદ છે એને જ આ બધી ઈચ્છાઓ હોય. એનો અર્થ શું થયો? બંને અર્થ લાગે. જે આત્માને પૂર્ણ બ્રહ્મ જાણતો નથી એના મનમાં જ કામ જાગી શકે, એક. બીજું, જે અનાત્મામાં અહમ બુદ્ધિ કરીને બેઠો છે એનામાં શું થવાનું છે? ઈચ્છા જાગી શકે.
એટલે કે છે શંકરાચાર્યજી કે છે અનાત્મવિદો હિ કામ, જે પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી એનામાં જ આ કામ ઉત્પન્ન થઈ શકે. ન આત્મવિદ, આત્મજ્ઞાનીને ક્યારે આ કામના સતાવતો નથી. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને જે કીધું એમ સશાંતિમાં આપનોતી ન કામ, જેને પોતાને પૂર્ણ આત્મ સ્વરૂપે જાણી લીધો એના મનમાં ગમે એટલી કામનાઓ પ્રવેશે છતાં પણ એ શાંતિનો અનુભવ કરે છે, કારણ કે એ પોતાને મન માનતો નથી, અનાત્મવિદ નથી, એ પોતાને દેહ મન બુદ્ધિ માનતો નથી. અને એટલા માટે ભલે મનમાં અનેક કામનાઓ ઉઠતી રહે છતાં પણ એ પોતાને તો મનથી અલગ, મનનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય સ્વરૂપે જાણે છે. અને એટલા માટે એના મનમાં કોઈ કામના જાગી શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલે કે છે ન અનાત્મવિદ ફલ વિષયત્વાદ. શંકરાચાર્યજી કે છે કારણ કે ફલ વિષયત્વાદ, જો આ બહુ સુંદર તર્ક છે, કોઈ પણ કામના જે છે એ શાના માટે હશે? એનો વિષય હોવો જોઈએ. ફલ વિષય, એને કોઈ કર્મફળની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એ કર્મફળની પ્રાપ્તિ માટે જ ઈચ્છા છે. ઈચ્છા માટે નથી. જો સમજવાનું, ઈચ્છા માટે નથી. ઈચ્છા શું છે? કોઈ ફળની પ્રાપ્તિ માટે છે. પણ ફલ વિષય, પણ આત્મજ્ઞાની છે એને માટે કોઈ કર્મફળની ઈચ્છા છે? એને માટે કોઈ કર્મફળ છે કે નહીં? કેમ? સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. અહીંયા જે કઈ છે એ સર્વ શું છે? બ્રહ્મ માત્ર છે. કોની ઈચ્છા કરવાની? પોતાનાથી અન્ય બીજું કંઈક એને દેખાતું હોય જેમાં એને સુખ બુદ્ધિ થતી હોય તો ઈચ્છા કરી શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે સ્વાત્મની ચ, સ્વાત્મની એટલે કે અન્ય હોય તો ફળની ઈચ્છા થાય, અને ફળની ઈચ્છા હોય તો પછી એ કર્મ કરે. પણ સ્વાત્મની પોતાની જ પોતાનામાં ઈચ્છા થઈ શકે. જો એટલે કહું બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ. આ ભગવાનના જે બધા વાક્યો છે ને એ પથ્થરની લકીર જેવા છે. આ સમજો, કોઈ એને હટાવી શકે એમ નથી. એક વાર જેને થઈ ગયું કે સર્વત્ર બ્રહ્મ બુદ્ધિ થઈ ગઈ, સર્વત્ર બ્રહ્મ બુદ્ધિ થયા પછી કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા કે વિષય કે કામના એને માટે શક્ય જ નથી. અને એટલે કે છે સ્વાત્મની છે કામ અનુપપત્તિ નિત્ય પ્રાપ્ત વસ્તુત્વાત. કે આત્મા તો કેવો છે? નિત્ય પ્રાપ્ત છે. અપ્રાપ્ત વસ્તુ હોય, અન્ય હોય તો આપણે ઈચ્છા કરવી પડે. પણ જયારે સર્વત્ર આત્મબુદ્ધિ છે, સર્વત્ર બ્રહ્મ બુદ્ધિ જેની થઈ ગઈ છે એને માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે કામના કરવી અશક્ય છે. પણ આ ક્યારે શક્ય છે? જ્યારે પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી લે તો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ગોળ ફરીને પેલો ચણો હોય ને, એ ચણો ઉછળે ખરો પણ પાછો ઉછળીને પાછો કલેડીમાં જ પડે, શંકરાચાર્યજી કહે છે. અને એટલા માટે ગોળ ફરીને તમારે ત્યાં જ આવવું પડે કે જ્યાં સુધી આત્માને પૂર્ણ બ્રહ્મ જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી આ કામનાઓ પ્રગટ થવાની જ. અને જો કામનાઓ પ્રગટ થઈ તો એ કામના તમને કર્મ કરાવ્યા વગર રહી શકે નહીં. અને એટલે છેવટે તો એ જ છે કે પોતાના સ્વરૂપમાં અવસ્થિતિ જો કરવી હોય તો જ્ઞાન વિના, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ વિના પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ શકે નહીં. અને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવી હોય તો બ્રહ્મ વિદ્યા પણ પ્રાપ્ત કરવી પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમે જે પ્લાન આપ્યો બરાબર દેખાય ખરો, પણ જ્યાં સુધી પૂર્ણતઃ પોતાને પૂર્ણ આત્મા જાણી લેતા નથી ત્યાં સુધી આ કામનાની નિવૃત્તિ કરવી અશક્ય છે. આગળ આપણે કાલે જોઈએ. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.